तुम दया के सागर के बच्चे हो। सभी पर, सारी दुनिया पर दया करनी, एक दो पर नहीं, सारी दुनिया पर दया करनी। तो कैसे करोगे? सारी दुनिया पर दया कैसे करोगे? सब अभी सारी दुनिया को, पूरे मल्टीवर्स में जितने भी ब्रह्मांड है, मतलब स्थूल होतन, सूक्ष्म होतन, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेटेस्ट, सभी जगह पूरे मल्टीवर्स में जहाँ भी ब्रह्मांडों में जो स्थूल वतन है वहाँ सभी की हालत बहुत खराब है, बेहिसाब हालत खराब है। हमने बोला जहाँ स्थूल वतन है वहाँ -100 कला है, जहाँ लोहे जैसी आत्माएं बन गई हैं, तमो प्रधान मना लोहे जैसे आत्माओं की स्टेज आयरन एज हो गई है, आत्माओं की स्टेज आयरन एज है। तो ये सभी आत्माओं को हमें बदलना है और केवल योग बल से बदलना है। और ज्ञान दान महादान, ज्ञान तो अब यूट्यूब में जा रहे हैं, सब यूट्यूब में सबको ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा चल रहा है। बीच में 4-5 महीना यूट्यूब में भी डिस्टर्बेंस रहा नहीं, तो काफ़ी अच्छा काम होता अभी चालू हो गया है यूट्यूब में, अच्छा है। तो यूट्यूब के द्वारा ज्ञान दान महादान बहुत अच्छा हो रहा है सभी को। आपको घर बैठे भी परम शांति के वाइब्रेशन भेज के योग बल के द्वारा सब कुछ स्व परिवर्तन करना है। तो स्व परिवर्तन कैसे हो जाओगे तुम? जब आत्माएं भावातीत बनेगी, भावनाओं में नहीं बहना है, बस सारी दुनिया को बदलना है। जैसे एक सर्जन डॉक्टर होता है तो ऑपरेशन करता है तो वो भावनाओं में रोने नहीं लग जाता है। ऑपरेशन करते हो नहीं उसको ये हो गया, उसका हार्ट निकाल के ये करता हूँ, तो वो खुशी खुशी वो ऑपरेशन करता है। तो तुम रूहानी सर्जन हो, तुम आत्माओं के सर्जनहार हो। सभी आत्माओं में जो कट पड़ी हैं, सभी आत्माओं में जो लोहे जैसी कट पड़ी, उसके आवरणों को हम केवल परम शांति के वाइब्रेशन से सारी बेहद की मल्टीवर्स में हम फैलाएंगे। बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है, क्योंकि तुम बेहद के कल्याणकारी हो, बेहद के सेवादारी भी हो। तो बेहद के बनकर बेहद का सोच, बेहद का ज्ञान, बेहद का योग भी बेहद का, तो जीना भी बेहद का। अब हद की बातें छोड़ो, बुद्धि टाइम और एनर्जी बेहद में लगाओगे तो बेहद की भाग्य बनेगा। बाकी जो टाइम और एनर्जी हद की बातों में लगाई तो हद के कर्म बंधन में फंस गए, तो आने वाला समय ऐसा फंसाएगा कि समय तुम्हारा टीचर बनेगा। मैं कई बार कह सकता हूँ, कई बार कहा हूँ कि समय तुम्हारा टीचर बनेगा। आगे आने वाला समय कालचक्र ऐसे घूम रहा है धनाधन। और पहले जो कहते थे ना, शंकर द्वारा विनाश, शंकर तीसरा नेत्र खोलेगा और अर्ध प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा धरती पर। फिर विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग खत्म करेगा, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म करेगा। नीचे 7 पाताल लोग या 55 करोड़ नरक भी, मतलब स्थूल दुनिया खत्म हो जाएगी, अग्नि हो जाएगा। ऐसे हर कल्प प्रलय में होता है। फिर महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल बन जाएगा। ये सब बताया हुआ है। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेगा। तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। हमने कई बार वीडियो में बोला हुआ है, आप देखिए महाकाल प्रलय की बुक में आपको सब मिलेगा, वीडियो भी हैं, बुक भी हैं। तो अब ज्ञान सागर में डूबे, ज्ञान सागर में डूबे और ज्ञान के अनमोल मोती चुगे, तो होली अंश बनो, होली अंश बनो। जी सूक्ष्म वतन में आत्माओं का अभी आगे क्या प्लान है? तो मैंने बताया कि सूक्ष्म वतन में तो अनेक आत्माएं अपना अपना अलग प्लान बना के लिए कोई बैठी हुई है ना। जो जो धरती पर जितनी वैरायटी आप देख रहे हो ना, सब कुछ, क्योंकि धरती पर अनेक प्रकार की अलग क्वालिटी की आत्मा है ना सब। तो सभी उनके जो रचयिता है सूक्ष्म जगत में, वो सभी अलग अलग प्लान बना रहे हैं, मगर अभी तो कोई इनको चारों ओर कुछ क्या प्लान है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें। सक्सेस होगा? मगर मुझे तो इनके प्लान कोई सक्सेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कि इनके पास न थियरिकल भी नॉलेज है, कौन सा लव दें, कौन सी लाइट दें। आत्माओं को तो डिवाइन लाइट चाहिए ना, परम लाइट चाहिए, परम कला की लाइट चाहिए। आत्माओं को ले जाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, ये सूर्य की रोशनी वाली लाइट चाहिए। और कौन सा लव चाहिए? डिवाइन लव चाहिए, आत्मिक प्यार चाहिए, आत्माओं का प्यार चाहिए, डिवाइन लव चाहिए। तो इनके पास ज्ञान नहीं है, मगर बेचारे आए हैं, कर रहे हैं, मगर इनको सूक्ष्म जगत में ये वाइब्रेशन टच हो रहे हैं, इसलिए ये वो लव एंड लाइट हमारे पहले बहुत कई साल पुराने जो पुरुषार्थ आज के आ रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारी में से, उसमें ये लव एंड लाइट सब फैला रहे थे।
तो वो शब्द उन्होंने पकड़ लिया, सभी वही पकड़ते हैं, वही पकड़ा है उन्होंने। और उनको ये उम्मीद है, उनको ये उम्मीद है कि कोई ना कोई लव एंड लाइट फैला रहा है उनके ये। तो हमारे वाइब्रेशन जो परम शांति के जा रहे हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि कोई ना कोई परम शांति फैला रहे हैं, मगर हम अपने विमान के दरवाजे पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे जब आएंगे तो विमान में ले लेंगे उसको। तो सारा दारोमदार तो ज्ञान पर है ना। सूक्ष्मवतन की आत्माओं को भी ज्ञान नहीं तो कैसे ले जाएंगे? सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अब बेहद के महाविश्व परिवर्तन का जो ज्ञान है, महाविश्व परिवर्तन का, तो वो ज्ञान तो बेहद के बच्चों के पास है ना। तो बेहद के बच्चे बेहद का आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करके ज्ञान सागर में पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। सारी वीडियो हैं, वो वीडियो अनेक बार सुनेंगे, समझेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। ज्ञान सागर में डूबना है, ज्ञान गंगा में नहीं। ज्ञान सागर में गोते लगाने हैं, विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सब्जेक्ट क्लियर होगा, इतना ही योग लगेगा। जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, और जितना योग लगेगा, ज्ञान योग होगा, इतना ही सेवा होगी। और तीनों सब्जेक्ट ज्ञान योग सेवा जितना होगा, सेवा में, सेवा से बेहद की ज्ञान, बेहद का योग, बेहद की सेवा से बेहद का भाग्य बनता है, बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है, बेहद का अमर भाग्य बनता है। और बेहद के अमर परिवार में जब जुड़ते हो तो धीरे धीरे आगे चलकर बेहद का अमर परिवार तो बहुत, बेहद का परिवार तो बहुत आगे जाना ही है, बढ़ना ही है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी बहुत बढ़ेगा, धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। और जब सारे जो 9 लाख हैं वो ये आगे आएंगे, आगे आने वाले समय एक साथ इकट्ठे होंगे कहीं ना कहीं, तो परम लाइट देकर सबको बेहद का बच्चों का ये काम है कि अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में रहे, कर्मयोगी, निरंतर कर्मयोगी बने, अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखें कि मुझे कहाँ, जैसे अर्जुन ने नीचे पानी में देखकर अपना मछली वेदन किया था ना, वो याद होगा ना महाभारत में। अर्जुन ने अपना लक्ष्य मछली वेदन, मछली की आंख में उसने तीर लगाया। कहाँ देखा उसने मछली? पानी में। तो ज्ञान जल है, ज्ञान जल का स्नान करो डेली, सुबह शाम, आत्मा रूपी दिया जलाओ। 8 घंटे अब समय नहीं है, अब निरंतर कर्मयोगी बनो, बेहद का परम शांति के वाइब्रेशन से सेवा करो। तो ये अभी वरदान भी मिलेंगे आगे चलकर। जो पुरानी आत्मा, इनको कई बच्चे जो सेवा करते हैं तो इनको सेवा के कारण वरदान भी मिलते हैं, तो वरदान भी आगे चलकर काम आएंगे। कैसे काम आएंगे आगे चलकर? वरदान में कैसे काम आएगा? जैसे कई बच्चों को वरदान मिलते हैं, तो वरदान कैसे काम आएंगे? बच्चों को वरदान, जो सेवा करते हैं तो वरदान मिलता है, तो वरदान उनको आगे चलकर बहुत, जब वो बच्चे जब आगे चलकर इतना चारों ओर, इतना धरती पर इतना कोहराम मचा होगा, 5 तत्व इम्बैलेंस होंगे, और तब इन बच्चों को, वो बच्चे बहुत पुरुषार्थ तेज करेंगे। जिनको वरदान मिला है इनको इतनी हेल्पलाइन मिलेगी, इतनी हेल्पलाइन मिलेगी कि नेगेटिव, उनके पास आत्मा की पावर होगी, आत्मा की शक्ति जागृत होगी। हेल्पलाइन तो सभी बच्चों को मिल रही है, सभी बच्चों के पास, बेहद के बच्चे जिनको निश्चय हैं, इनके पास बेहद के बाप का एक रूप है, सभी के साथ है, हर वक्त आपके साथ है। इसलिए बाप को साथी बनाकर हमेशा रखो, हमेशा बाप को साथी बनाकर रखो। देखो आपका हर कोई काम आसान हो जाएगा। मगर आपकी बुद्धि जब देह और देह के संबंधों में भटकती हैं और फिर हद के संकल्पों में चलती है, हद की इच्छाएं बहुत, इसलिए इच्छा मत रख, इच्छाएं रखनी है तो बेहद की रखो, बेहद का विश्व परिवर्तन हो जाए। एक ही इच्छा रखो, बेहद का विश्व परिवर्तन हो जाए, बेहद के संकल्प, बेहद की परम शांति। इनके बिना कोई सोचो ही मत। हद की इच्छाओं करोगे, हद की इच्छाओं में फंस जाओगे तो फिर तुम्हें बेहद की प्राप्ति नहीं होगी, बेहद का भाग्य नहीं बनेगा। और हेल्पलाइन भी जब हद పరం శాంతి బాపూజీ లైవ్ వీడియోలో మనకు చెప్తున్నటువంటి మెసేజ్ 3rd పార్ట్. నిన్నటి వరకు బ్రహ్మాండంలో ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది చెప్పారు. మీరు దయాసాగర్లుగా కావాలి, దయాసాగర్ యొక్క పిల్లలు ఒకళ్ళిద్దరిని కాదు, విశ్వం మొత్తంలో దయ చూపించాలి. ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలోనే స్థూలవతనము, సూక్ష్మవతనము, కారణ
ప్రపంచము, గెలాక్సీ, యూనివర్సులు, G2, మల్టీ యూనివర్సు లోపల ఎవరైతే ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరిపైన దయ చూపించాలి. సమస్త బ్రహ్మాండాల్లో కూడా మరి ప్రపంచంలో కూడా పూర్తిగా ఖరాబ్ అయ్యే ఉంది. ఎక్కడెక్కడైతే స్థూలవతనం ఉందో అదంతా కూడా -100 కళలుగా మారిపోయింది. ఇకపోతే అందరూ కూడా ఈ ఐరన్ ఏజ్డ్గా అయిపోయారు. అంటే ఆత్మ తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో మరి మీరు యోగ బలంతో దీన్ని మార్చాలి. జ్ఞానదానం మహాదానం అంటారు. జ్ఞానం అయితే యూట్యూబ్లో నుంచి అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంది, అందరికీ అందుతూ ఉంది. యూట్యూబ్ ద్వారా జ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి ప్రోగ్రాము ఈ మధ్య 4-5 నెలల్లో కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు క్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమం మంచిగా నడుస్తూ ఉంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ఉండి పరంశాంతి వైబ్రేషన్ని వ్యాపింపచేయండి. యోగ బలం ద్వారా స్వపరివర్తన కావాలి. అది ఎలా అవుతుంది అంటే మీరు భావాతీతంగా కావాలి. భావంలో కొట్టుకుపోవద్దు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ డాక్టరు ఓ పేషెంట్కు ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే అయ్యో వాళ్ళు బాధపడతారే, కొయ్యాలి, కుట్లేస్తాడు అని ఏడుస్తూ చేస్తారా? ఖుషీగా చేస్తాడు. ఎందుకని? ఇది చేస్తే వారి రోగం తగ్గుతుంది, బాధ తగ్గుతుంది అని. అదేవిధంగా మీరు కూడా ఆత్మిక సర్జన్. ఇప్పుడు ఆత్మలందరూ కూడా ఐరన్ ఏజ్గా తుప్పు పట్టి ఉన్నారు. మీరు వారికి సర్జన్ చేయాలి. ఎలాగా అంటే పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ తోటి మల్టీవర్స్ మొత్తాన్ని నింపేయండి. ఇది బేహద్దు సేవ. మీరు బేహద్దు సేవాదారిగా, బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారిగా అయితే బేహద్దు భాగ్యం అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది. మీ యొక్క ఆలోచన బేహద్దుగా ఉండాలి. బేహద్దు యోగం చేస్తే హద్దులో విషయాలన్నీ కూడా వదిలేయగలుగుతూ ఉంటారు. మీరు సదా బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు టైము, ఎనర్జీని బేహద్దులో ఉపయోగించే సమయం ఉంది. ఇలా ఉపయోగిస్తేనే బేహద్దు భాగ్యం అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది. హద్దులో కర్మ బంధనాల్లో హద్దులో ఉంటే కర్మ బంధనాలు తయారవుతూ ఉంటాయి. అంటే మీ సమయము, మీ ఎనర్జీని హద్దులో ఉపయోగిస్తే దీనితోటి మీకు కర్మ బంధన అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగే మీరు ఉంటే రాబోయే కాలంలో మీకు మీ టైమే టీచర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడున్న టైంని మీరు సరిగ్గా బేహద్దులో ఉపయోగించుకోకపోతే ఆ టైమే మీకు రాబోయే కాలంలో టీచర్ అయి కూర్చుంటుంది. ఈ పాయింట్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. మురళిలో కూడా సమయమే మీకు టీచర్ అయి కూర్చుంటుంది. అప్పుడు బలవంతంగా మీరు పురుషార్థం చేయాల్సి వస్తుంది. సమయమే మీ చేత పురుషార్థం చేయిస్తుంది అని నేను చెప్పాను అంటూ ఉన్నారు. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, శంకరుడు త్రినేత్రం తెరిస్తే వినాశనం అవుతుంది అని అంటూ ఉంటారు. అంటే ఈ భూమి మీద ప్రళయాలు జరిగినాయి. విష్ణువు సూర్యుడి లోపలికి కూడా ప్రవేశించి 12 సూర్యుల్లాగా ప్రకాశాన్ని పంపించి 3 లోకాల వరకు అనగా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం మొత్తం ఖతం చేశారు. ఇలాగే భూమి కింద 55 కోట్ల నరకలోకాల వరకు కూడా సమాప్తం చేశారు. అనగా స్థూల ప్రపంచాన్ని ఖతం చేయటం జరిగింది. ఎలాగా అంటే స్థూల ప్రపంచం అగ్నితోటి వర్షింపచేసి సమాప్తం చేశారు. ఇలాగా ప్రతి కల్ప ప్రళయంలోనూ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కల్ప ప్రళయము తోటి పూర్తి బ్రహ్మాండం బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. మహాకాల ప్రళయంలో మహాకాలుడు మహాకాలాగ్నిని వర్షింపచేసి తమ రోమం లోపలికి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని ఇముడ్చుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క సెకండు కూడా అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి. దీని గురించి మహాకాల ప్రళయం అనేటువంటి వీడియోలో, బుక్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీరు జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి, జ్ఞాన నదిలో కాదు. జ్ఞానము అనేది అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలు కనుక మీరు రత్నాలను, ముత్యాలను ఏరుకునే హోలీ హంసలుగా కండి అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ సూక్ష్మవతనంలో ఆత్మల యొక్క ప్లాన్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంది అని.
బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ అంటూ ఉన్నారు. సూక్ష్మవతనంలో రకరకాల ఆత్మలందరూ కూడా వాళ్ళ ప్లాన్లు తయారు చేసుకొని కూర్చున్నారు. భూమి పైన అనేక క్వాలిటీ ఆత్మలు ఉన్నారు. వారి రచన అందరూ కూడా సూక్ష్మ జగత్తులో వేరు ప్లాన్లను తయారు చేశారు. ఎందుకని అంటే వారి యొక్క రచన భూమి మీద ఉన్నది. వాళ్ళందరినీ ఏదో విధంగా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని ప్లాన్ అయితే వేస్తూ ఉన్నారు. మరి అది సక్సెస్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు అనంతుభాయ్. ప్లాన్ ఉన్నది, కానీ ఆ ప్లాన్ తగ్గట్టు వాళ్ళ దగ్గర జ్ఞానం లేదు కదా. మరి జ్ఞానం లేదు, కానీ ఏదో లైట్ ఇవ్వాలి, లవ్ అండ్ లైట్ అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఏమి లవ్ అది, ఏం ప్రేమ, ఏమి లైట్ కావాలి, అది వాళ్ళకు తెలియదు. బేహద్దు ఆత్మలకు, జ్ఞాని ఆత్మలకు డివైన్ లైట్ కావాలి, పరం లైట్ కావాలి, పరం కళ లైట్ కావాలి. ఆత్మలను పైకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏదో లైట్ ఇచ్చేస్తే వచ్చేస్తుందా? ఆ సూర్యుడు లైటు కావచ్చు, ఇంకొక లైటు కావచ్చు. ఆ లైట్ తోటి ఆత్మలను ఏం తీసుకొని వెళ్తారు? ఇక్కడ కావాల్సింది పరం కళ లైట్, పరం లైట్, డివైన్ లైట్ కావాలి. అప్పుడే ఆత్మల్ని ఆ పవర్ తోటి తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నాలెడ్జి ఇది ఇచ్చేటువంటి విధానం, ఈ పవరు మరి సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మల దగ్గర లేదు. ఆలోచన అయితే ఉంది తీసుకొని వెళ్ళాలి అని, కానీ ఇది కేవలం బేహద్దు జ్ఞానం ద్వారా వాళ్ళకు అందుతూ ఉంటుంది. మరి బేహద్దు పిల్లల దగ్గర బేహద్దు జ్ఞానము ఉంది, బేహద్దు వైబ్రేషన్స్ కూడా వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఇవే కొద్దో గొప్ప సూక్ష్మ జగత్తులో వారికి కొంచెం టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, బీకేలో ఆస్కా పురుషార్థం అంటూ మరి ఏదైతే వస్తూ ఉందో దాంట్లో కూడా లవ్ అండ్ లైట్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి బయట వాళ్ళకు కూడా ఈ వేరే సంస్థల వాళ్ళకి, కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళకి మరి ఫిల్టరేషన్ అని ఉన్నాయి కదా, అది వాళ్ళు ఈ మాటను పట్టుకున్నారు, దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏదో నమ్మకం ఉంది, ఎవరో లవ్ అండ్ లైట్ ఏదో ప్రకాశం ఇస్తారు, అది వ్యాపిస్తూ ఉంది, మాకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ ఏదైతే మీరు పంపిస్తున్నది వెళ్తూ ఉన్నాయో అవి పట్టుకోవచ్చు వారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి విమానాల యొక్క తలుపులు తెరుచుకొని కూర్చున్నారు. మన పిల్లల్ని పైకి వచ్చినప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. అసలు ఇదంతా కూడా జ్ఞానం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు జ్ఞానం లేని కారణం వల్ల వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళలేరు, వాళ్ళ ప్రోగ్రాము ప్లాన్ సక్సెస్ కాదు. ఎందుకని అంటే జ్ఞానం అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. జ్ఞానదానం మహాదానము అని అంటారు. ఇక్కడ జ్ఞానం ఏంటి? విశ్వ మహాపరివర్తన. ఈ విశ్వ మహాపరివర్తనకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది బేహద్దు పిల్లల దగ్గరే ఉంది. బేహద్దు బాపు ద్వారానే వీరికి అందుతూ ఉంది. మరి బేహద్దు ఆత్మల యొక్క స్వరూపము జ్ఞానం విని ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అయినటువంటి జ్ఞానాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలి. అందుకని బాపూజీ అంటున్నారు, ఇది వీడియోల ద్వారా అందుతూ ఉంది, మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి వీడియోలని వినండి. అనేక సార్లు వింటూ ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవటంతో మీరు జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతారు. జ్ఞాన సముద్రంలోనే మునగాలి, విని విచార సాగర మతనం కూడా చెయ్యాలి. ఇలాగా జ్ఞాన సబ్జెక్టును క్లియర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే యోగం కుదురుతుంది. జ్ఞానం యోగము ఉంటే సేవ జరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ధారణ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా ఈ 4 సబ్జెక్టులో పర్ఫెక్ట్గా అయితే బేహద్దు యోగంతో బేహద్దు సేవతోటి బేహద్దు భాగ్యము తయారవుతుంది. ఈ భాగ్యము బేహద్దు అవినాశి భాగ్యం, ఇది అమరమైనటువంటి బేహద్దు భాగ్యం. అందుకనే నేను అమరమైన పిల్లలు, బేహద్దు పిల్లలు అంటున్నా. అమర భాగ్యం ఎలా తయారవుతుంది అంటే వీళ్ళు చేసేటువంటి పురుషార్థంతో చాలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. నెమ్మదిగా ఇప్పుడు బేహద్దు పరివారం కూడా పెరుగుతూ ఉంటారు. 9 లక్షల మంది ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చోట పోగవుతారు. మరి బేహద్దు పిల్లలు తమ ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్మృతిలో ఉండాలి, నిరంతరం కర్మయోగిగా కావాలి. తమ యొక్క లక్ష్యాన్ని సదా కూడా ఎదురుగా పెట్టుకోండి. అర్జునుడు ఏ విధంగా నీళ్లలో
చేపని చూస్తూ చేప యొక్క కన్నును పైనుండి చూస్తూ గురిపెట్టి కొట్టాడు. మహాభారతంలో ద్రౌపది స్వయంవర సమయంలో మత్స్య యంత్రం ఛేదించాడు కదా. అలాగే మీరు బేహద్ అర్జునులు జ్ఞాన జలంలో ఉంటూ మీరు బేహద్ కళా పరంధామంలో ఉన్న బేహద్ బాపు యొక్క భూమధ్యంలోని పరం లైట్ని మీరు అందుకోవాలి. మీ యొక్క బుద్ధి అనే బాణము అక్కడ వరకు వెళ్ళి పవర్ని తీసుకోవాలి. మీరు జయించాలి. ధ్రువమైన పదవి, ద్రౌపది అంటే ధ్రువమైన పదవి కలిగింది, ఆ యొక్క స్థితి కలిగింది. పరం లైట్ను మీరు తీసుకోవటంతో మీకు లక్ష్యము అనేది లక్షణాలు కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ప్రొద్దున సాయంకాలం మీరు జ్ఞాన స్నానం చేయండి. మరలా ఆత్మదీపాన్ని వెలిగించుకోండి. ఇప్పుడు 8 గంటలు కాదు, నిరంతర కర్మ యోగిగా కండి. బేహద్ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ను సేవగా ఉపయోగించండి. బేహద్ సేవలో ఉన్నటువంటి పాత పిల్లలకు వరదానం ఇచ్చాను. మిగతా వారికి కూడా వరదానం లభిస్తుంది. అంతిమ సమయంలో ఏదైతే మరి వరదానం ఉందో చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ సేవ చేస్తూ ఉన్నవారికి కూడా వరదానం లభిస్తుంది. ఆ పిల్లలు ఈ భూమి పైన మరి చాలా విశ్రాంతిగా పంచతత్వాలలో ఉన్నటువంటి ఇన్బ్యాలెన్స్ని సరిచేస్తూ ఉంటారు. వరదానం ఎవరైతే తనువు, మనసు, ధనము, సమయం, సంకల్పం, శక్తిని బేహద్ విశ్వ కళ్యాణం కోసం, బేహద్ పరివర్తన కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారో అందరికీ కూడా వరదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. వీరికి కూడా అందరికీ హెల్ప్ లైన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వరదానం లభిస్తూ ఉంటుందో వారి ఆత్మశక్తి కూడా జాగృతమవుతుంది. హెల్ప్ లైను లభిస్తూ ఉంది. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా హెల్ప్ లైన్ లభించేదే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు బేహద్ బాపు యొక్క ఆకారీ రూపం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది. ఎప్పుడూ కూడా బాపు మా తోడు ఉన్నారు, సాతిగా ఉన్నారు అనేటువంటి స్మృతితోటి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. బాపూజీని సాతిగా ఉంచుకోండి. ప్రతి పనిలో కూడా మీకు హెల్ప్ లభిస్తుంది. మీ యొక్క పని చాలా తేలికవుతూ ఉంటుంది. మీ బుద్ధి బేహద్దులో ఉండాలి. కానీ పిల్లలు ఒక బుద్ధి దేహము, దేహ సంబంధీకుల పైన భ్రమిస్తూ ఉంది. ఇంకా హద్దులోనే కోరికలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కండి అని చెప్పాను. బేహద్ ఇచ్చా పెట్టుకోండి. అది ఒక్కటే ఒక కోరిక ఉండాలి మీ అందరికీ. ఏంటా కోరిక అని అంటే బేహద్ విశ్వ మహాపరివర్తన అది కావాలి అని సంకల్పం చేయండి. బేహద్ సంకల్పం పెట్టుకోండి. దీన్ని మించిన ఆలోచన చేయవద్దు. హద్దులో కోరికలు ఉంటే బేహద్ భాగ్యం తయారు కాదు, బేహద్ ప్రాప్తి కూడా లభించదు, హెల్ప్ లైన్ కూడా లభించదు. కాబట్టి బేహద్ పరం శాంతి తప్ప మీ మనసులో ఇంకేది ఉండరాదు. హద్దులో సంకల్పం పెట్టుకుంటే ఈ హెల్ప్ లైన్ కూడా ఆగిపోతుంది. ఇంకా బాపూజీ ఇంకా చక్కటి మంచి టాపిక్ బేహద్ పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి వరదానం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉంటే దానికి సమాధానం బాపూజీ చెప్పింది మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో విందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.